Hello everyone, welcome to the new video on digital signal processing. So in this lecture I will be discussing about fast Fourier transform and two methods of calculating fast Fourier transform. So in the last few lectures we were discussing about discrete Fourier transform and how to calculate discrete Fourier transform, etc. Okay. So this discrete Fourier transform is basically calculated or found out using the equation which has a number of complex multiplications and additions, and the number goes on increasing as the size of the signal increases, and this demands a high response from the computer or processor which is doing the calculation. So to simplify this calculation, DFT calculation, some new numerically efficient methods are proposed which are called the fast Fourier transform, and this was proposed by Cooley and Tukey in 1965. And this FFT, the fast Fourier transform, requires lesser number of calculation when compared to DFT when implemented directly using the equations. Okay, so the calculations of coefficients of DFT can be carried out iteratively, and this thing is made use of in fast Fourier transform. And because the number of calculations, the multiplications, complex multiplications and additions uh, are reduced, they found applications in digital spectral analysis, filter simulation, pattern recognition, etc. Okay, so basically DFT number of multiplications additions, അതായത് ടോട്ടൽ കാൽക്കുലേഷൻ സ്റ്റെപ്സ് കുറയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു അൽഗോരിതംസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഫാസ്റ്റ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം. അതിൽ തന്നെ കുറേ ഉണ്ട്. അതിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ FFT ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ദ ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ ടു സ്മോളർ ട്രാൻസ്ഫോംസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാണ്, ഡീകമ്പോസ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. എന്തിനാണ്? ആക്ച്വൽ നമ്മളുടെ DFTനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആക്കി സ്മോളർ പോർഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോളർ DFTs ആക്കി മാറ്റി നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കാൽക്കുലേഷൻ ടോട്ടൽ DFT കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഫാസ്റ്റ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്, ഫാസ്റ്റർ ആണ്, നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് കുറവാണ്. ആൻഡ് FFT reduces the computation time required to compute the discrete Fourier transform and improves the performance by a factor of 100 or more over direct evaluation of DFT. So direct evaluation of DFT നെക്കാട്ടും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ്. അറൗണ്ട് 100 ടൈംസ് പെർഫോമൻസ്, അറൗണ്ട് 100 ടൈംസ് പെർഫോമൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ 100 ടൈംസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് പെർഫോമൻസ് വിത്ത് FFT. And there are different algorithms. Basically we are following two algorithms. They are called the DIT algorithm and DFT algorithm. These are the two algorithms as we'll be following. DIT means decimation in time, decimation in time algorithm, and DFT means decimation in frequency, decimation in frequency algorithm. Okay, so the first one is basically in the n range or n domain, and second one is in the k domain. Okay, so അപ്പോൾ നമുക്ക് FFT പെർഫോം ചെയ്യാൻ രണ്ട് അൽഗോരിതംസ് ആണുള്ളത്, ഡെസിമേഷൻ ഇൻ ടൈം അൽഗോരിതം, ഡെസിമേഷൻ ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി അൽഗോരിതം. സോ ബേസിക്കലി FFT എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ടൈം കുറച്ച് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് DFT കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റത്തെ ഇത് അൽഗോരിതം നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അൽഗോരിതം വളരെ ഏത് സൈസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ അത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം ചിലപ്പോൾ ഒരു 16 ലെങ്ത് വരെയുള്ള കേസുകളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് വെച്ചിട്ട് ന്യൂമറിക്കലായിട്ട് നോർമലി സോൾവ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. മറ്റേത് കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവിടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ കേസ് പറയാം, ഡെസിമേഷൻ ഇൻ
first algorithm, decimation in time. So decimation in time FFT. So decimation in time fast Fourier transform. Fast Fourier transform എന്ന് പറയാൻ കാരണം മുന്നേ പറഞ്ഞു സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതായത് DIT FFT ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഡെസിമേഷൻ ഇൻ ടൈം ഫാസ്റ്റ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം. സോ അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ അൽഗോരിതം, ബേസിക് അൽഗോരിതമാണ് ഇവിടെ ആദ്യം പറയുന്നത്. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സീക്വൻസ് എപ്പോഴും എന്താ എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എൽ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക, സോറി എൽ എന്ന് വേണ്ട എൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം എന്താ എൻ പോയിന്റ് DFT ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ എന്നിനെ നമുക്ക് 2ന്റെ പവറായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കേസുകളായിരിക്കണം. അതായത് 2ന്റെ പവറായിട്ട് ഒരു പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണ്. പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഈസ് എൻ ഇൻറ്റിജർ, സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് എൻ ആസ് 2 to the power p. ഇപ്പോൾ 2ന്റെ പവറായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എൻ പോയിന്റ് DFTയുടെ കേസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡെസിമേഷൻ ഇൻ അപ്രോച്ച് ഈസ് 1 ബ്രേക്കിംഗ് ദ എൻ പോയിന്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ ടു n/2. അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്, എൻ പോയിന്റ് DFT ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ n/2 പോയിന്റ് ആയിട്ട് n/2 പോയിന്റ് DFTs ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. ഈ n/2 പോയിന്റിനെ വീണ്ടും എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും, n/4ലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അത് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയി ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്തും, ഒരു 2 പോയിന്റ് DFT എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് എത്തും. അതായത് എല്ലാം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അവസാനം 2 പോയിന്റ് DFTയുടെ ബേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും, ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2ന്റെ പവറായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേണം എന്ത് വരാൻ, n വരാൻ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റിനെ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഹാഫിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, അതിനെ എന്നിനെ n/2 ആക്കി, n/2നെ n/4 ആക്കി, n/8 ആക്കി, അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും ടിൽ വി ഒബ്റ്റെയിൻ 2 പോയിന്റ് DFT. അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം 2 പോയിന്റ് DFTയിലാണ് എത്തിച്ച് നിൽക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുള്ള സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് എൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഓഫ് ലെങ്ത് n ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, വേർ n ഈസ് എ പവർ ഓഫ് 2 എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഡെസിമേറ്റ് ദ സീക്വൻസ് ഇൻ ടു 2 സീക്വൻസസ് ഓഫ് ലെങ്ത് n/2. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം അതിനെ എന്തിനെ ഡെസിമേറ്റ് എക്സ് ഓഫ് എൻ, ഡെസിമേറ്റ് എക്സ് ഓഫ് എൻ into 2 sequences of length എത്രയാ, അതിൻ്റെ പകുതി, അതായത് n/2. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഓഫ് എന്നിനെ ഡെസിമേറ്റ് ചെയ്തു, n/2 എക്സ് ഓഫ് n ലെങ്ത് ഉള്ളതിനെ n/2 ലെങ്ത് ഉള്ളതാക്കി. അപ്പോൾ അതിലെ ഈ ഡെസിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഈവൺ പാർട്ടാണ്. ആ എക്സ് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ ഈവൺ പാർട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ആണ് നമ്മളുടെ ഒരു പോർഷൻ. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഓഡ് പാർട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമല്ലോ. മൊത്തം ഉള്ളതിൻ്റെ ഈവൺ പാർട്ട് എന്തായാലും പകുതി ആയിരിക്കും. എന്താ 8 എണ്ണമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിൽ പകുതി എന്തായാലും ഈവൺ പാർട്ടായിരിക്കും, 4 ഈവൺ പാർട്ടും 4 ഓഡ് പാർട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഡെസിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ സീക്വൻസ് എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ജനറൽ ഇതിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക, എക്സ് ഓഫ് 0 0th വാല്യൂ, ഫസ്റ്റ് എക്സ് ഓഫ് 1, എക്സ് ഓഫ് 2 എക്സിട്ര, അങ്ങനെ ഏതാ എക്സ് ഓഫ് n-1 വരെയാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക. കാരണം n ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ 0 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ജനറൽ ഇതെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എന്തായിട്ടാ ഒരു ഈവൺ പോർഷൻ ഒന്നും എടുക്കുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ ഓഡ് പോർഷൻ. ഈവൺ പോർഷനിലും ഓഡ് പോർഷനിലും ഇതിപ്പോൾ n ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, n/2 ആയിരിക്കും. ഈവൺ ടേംസ് നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ്, എക്സ് ഓഫ് 0, എക്സ് ഓഫ് 2, അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഈവൺ ടേംസ്. ഫൈനലി എക്സ് ഓഫ് n-2 വരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓഡ് ടേംസ് എടുക്കാം, ഏതൊക്കെയാണ്, എക്സ് ഓഫ് 1, എക്സ് ഓഫ് 3 എക്സിട്ര പോവും, എക്സ് ഓഫ് ഏത് വരെ വരും, n-1 വരെ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എക്സ് ഓഫ് എന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി. എന്തൊക്കെയായിട്ട്, ഈവൺ പാർട്ടായിട്ടും ഓഡ് പാർട്ടായിട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബേസിക് DFT ഇക്വേഷൻ അറിയാം. ഒരു എക്സ് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ DFT കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഓഫ് k ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു, സിഗ്മ
n equal to 0 to n minus 1 x of n ട്യൂട്ടൽ ഫാക്ടറിൻ്റെ ബേസിലാണ് എഴുതണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം, ഡബ്ല്യു എൻ റേസ് ടു കെ എൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ടു അതിനെ മാറ്റിയിട്ടാണ് ബൈ എന്നിനെ മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എന്ന് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു, ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 0 അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ പറയുന്നത്, അതായത് കെയുടെ വാല്യൂ, കെ വാല്യൂസ് ഫ്രം 0 1 എക്സെട്ര ഇതുവരെ തന്നെ പോവും n മൈനസ് 1 വരെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ എക്സ് ഓഫ് എന്നിനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഈവൻ പാർട്ടും ഓഡ് പാർട്ടും ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഡി എഫ് ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ അതേപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺകർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡി എഫ് ടീനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എഴുതാം, എക്സ് ഓഫ് കെനെ ഈവൻ പാർട്ടും ഓഡ് പാർട്ടും ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന വരികയൊക്കെ n ഈക്വൽ ടു 0 ടു n മൈനസ് 2 ആണല്ലോ അതിൽ വരിക. അപ്പോൾ അത് എക്സ് ഓഫ് എൻ, ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സെയിം തന്നെയായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്, ഡബ്ല്യു എൻ കെ എൻ, ഇതേതാ നമ്മളുടെ ഈവൻ പോർഷൻ പ്ലസ് സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു 0 വരില്ലല്ലോ, 1 ടു n മൈനസ് 1 എക്സ് ഓഫ് എൻ ഡബ്ല്യു എൻ കെ എൻ. ഇത് ഏതാണ്, ഓഡ് പോർഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തേൽ നമ്മൾ ഈവൻ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, രണ്ടാമത്തേൽ എന്ത് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഓഡ് മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുക്കുകയാണ്, അതായത് ഈവൻ ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെറ്റ് n ഈക്വൽ ടു 2r ഇൻ ഫസ്റ്റ് ടേം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ ഞാൻ n ഈക്വൽ ടു 2r എടുത്തു ആൻഡ് n ഈക്വൽ ടു രണ്ടാമത്തെ ഓടാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ 2r പ്ലസ് 1 ഇൻ സെക്കൻഡ് ടേം. അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മളുടെ ഈവൺ ആണ്, ഈവൻ അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് വരണം, 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് വരണം. ആറിൻ്റെ വാല്യൂസ് 0 1 2 3 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടും, 0 2 4 6 9. അതുപോലെ ഇവിടെ ഓട് വരണം, അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂസ് 0 1 2 3 എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും, 1 3 5 അങ്ങനെയാണല്ലോ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് ഓഫ് കെനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, എക്സ് ഓഫ് കെ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ, അപ്പോൾ ആറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാ n മാറ്റി ആറിലേക്ക് ആക്കി. അപ്പോൾ r ഈക്വൽ ടു 0 ടു പകുതിയേ വരുള്ളൂ n/2 മൈനസ് 1 എക്സ് ഓഫ് എൻ, എക്സ് ഓഫ് എൻ അല്ല, എക്സ് ഓഫ് എന്നിനെ പകരം മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട്, 2r ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ എക്സ് ഓഫ് 2r ഡബ്ല്യു എൻ അവിടെയും മാറ്റിയിട്ടാ ആ എന്നിനും പകരം 2r ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് വരും, 2rk എന്നാണ് വരിക. പ്ലസ് അതേപോലെ ഓടിൻ്റെ ടേമും r ഈക്വൽ ടു 0 ടു അതും എന്ത് തന്നെയാണ് വരിക, n/2 മൈനസ് 1. കാരണം n/2 ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും എക്സ് ഓഫ് 2r പ്ലസ് 1 അതാണല്ലോ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്ത്, w എന്ത് വരും, n 2r പ്ലസ് 1 k എന്ന് വരും അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ അറിയാം. നമുക്ക് ആ സിമെട്രി പ്രോപ്പർട്ടിയും മറ്റേ എന്താ സിമെട്രി പ്രോപ്പർട്ടിയും നമുക്കിവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. കാരണം നമുക്ക് അറിയാം എന്തെന്നാ, ഡബ്ല്യു എൻ 2rk എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, ഡബ്ല്യു ആർ കെ n/2 എന്ന് എഴുതാം. ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷനിൽ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യു എൻ 2rk എന്ന് പറഞ്ഞാൽ e⁻j 2π/n 2rk എന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ 2നെ വെറുതെ താഴത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ n/2 എന്നാക്കി എഴുതാം, e⁻j 2πrk/n/2 എന്ന് എഴുതാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ WRK n/2 എന്ന് എഴുതുന്നതാണ്. ഞാനവിടെ ഡീറ്റെയിൽ എഴുതുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്, ഈ 2നെ താഴത്തേക്ക് എടുക്കാമെന്ന് മാത്രമേ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് കെ ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എഴുതാം, അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് കെ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ r ഈക്വൽ ടു 0 ടു അതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല, n/2 മൈനസ് 1 എക്സ് ഓഫ് 2r ഇവിടെ നമ്മൾ മാറ്റി എന്ന് എഴുതി n/2 എന്നുള്ള രീതിയിലായി. പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ എന്താ നമുക്കൊരു 2r മതി. അപ്പോൾ ഒരു കെയുടെ ടേം വാരിയബിൾ r ആണല്ലോ, അപ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം. അതായത് WN⁻k അതിനെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു വിചാരിച്ചോ. എങ്ങനെ എഴുതാം, WN_k. അതായത് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്ത കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇവിടെ എഴുതാം. ആൻഡ് WN2r പ്ലസ് 1k എന്നാണല്ലോ ഉള്ളത്. അത് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, WN2r2rk ഇൻറ്റു WN
കെ എന്ന് എഴുതാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ രണ്ട് ഇതായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി എഴുതി എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. ഇനി അത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ബാക്കി? സിഗ്മ ആർ ഈക്വൽ ടു 0 ടു ലിമിറ്റ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെ n/2 മൈനസ് 1 എക്സ് ഓഫ് 2r പ്ലസ് 1 ഓഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ r പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എന്ത് വരും? w n/2 ആർ കെ എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മറ്റേ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. ഇങ്ങനെ ഇതിനെ നമുക്ക് w(n/2) ഇതേപോലെ ആക്കാം. w(n)k)നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ് ഓഫ് കെ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഓരോന്നിനും ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രം. ഈ ഒരു പോർഷന് ഞാൻ ജി ഓഫ് കെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക. കാരണം ഇതിപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്? ഒരു എന്താ DFTയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ആ DFTനെ ഞാൻ ജി ഓഫ് കെ എന്ന് വിളിച്ചു വിചാരിക്കുക. പ്ലസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടേം നിൽക്കുന്നുണ്ട് WNK. അടുത്തതിനെ ഞാൻ എച്ച് എന്ന് വിളിക്കാൻ വിചാരിക്കുക, എച്ച് ഓഫ് കെ. ഓക്കെ, അതിൽ നമുക്ക് കെയുടെ വാരിയേഷൻ അറിയാം. ഏതാ? കെ ഈക്വൽ ടു 0 1 അപ് ടു എത്ര വരെ പോകുന്നുള്ളൂ? n/2 മൈനസ് 1 വരെയാണ് കെ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് n/2 ഇപ്പം നമ്മൾ n പോയിന്റ് DFTനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എന്താക്കി? രണ്ട് n/2 പോയിന്റ് DFTകളാക്കി. GK എന്ന് പറയുന്നതും HK എന്ന് പറയുന്നതും ഇപ്പം എന്താണ്? രണ്ട് n/2 പോയിന്റ് DFTകളാണ് അല്ലേ? ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ളത്. സോ ജി ഓഫ് കെ ആൻഡ് എച്ച് ഓഫ് കെ എന്താണ്? n/2 പോയിന്റ് DFTs ആണ്. സോ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ എക്സ് ഓഫ് കെ DFTനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് n/2 പോയിന്റ് DFTs ആക്കി. അതിൽ ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈവൻ്റെ ആണ്. എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിൻ്റെ ആണെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ജി ഓഫ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. അതൊരു പുതിയൊരു ഇതാണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ശരിക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ജി ഓഫ് 0, ജി ഓഫ് 1 അങ്ങനെ എക്സിട്ര അപ് ടു ഏത് വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും? ജി ഓഫ് n/2 മൈനസ് 1 ആണ് അവിടുത്തെ ലെങ്ത്. സോ ജി ഓഫ് n/2 മൈനസ് 1 വരെ ജി ഉണ്ടായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏതും ഉണ്ടാവും? എച്ച് ഓഫ് കെയും ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം. അത് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വരും? എച്ച് ഓഫ് 0, എച്ച് ഓഫ് 1 അപ് ടു ഏത് വരെ വരും? എച്ച് ഓഫ് n/2 മൈനസ് 1 വരെ വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ രണ്ട് n/2 പോയിന്റ് DFTs ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റി അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെ അടുത്തതിലേക്ക് പോവും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഓവറോൾ n പോയിന്റ് DFT നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വി നീഡ് ജി ഓഫ് കെ ആൻഡ് എച്ച് ഓഫ് കെ ഫോർ ഏത് തൊട്ടിട്ട് ഏത് വരെ വേണ്ടത്? ശരിക്കുള്ളതിന് 0 to n-1. However, g of k and h of k are periodic with period n/2. ഇതിൽ ഈ g of k and h of k എന്ന് പറയുന്നത് g of k and h of k are periodic ആണ്. Periodic with എന്താണ് പീരീഡ്? n/2 പോയിന്റ് DFTകളാണ്. പീരീഡ് n/2 അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡ്യൂറേഷന് ഫോർ ഏത് ഡ്യൂറേഷന്? ഫോർ കെ ഈക്വൽ ടു ബാക്കി n/2 മൈനസ് 1 വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ n/2 തൊട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് n/2 ടു ഏതുവരെ? n-1 എന്തായിരിക്കും? the values will be same. The values will be same ഏതിനെ? as for k equal to 0 to ഏത് വരെ? ഇപ്പോൾ വന്നത് വരെ n/2 മൈനസ് 1 വരെയുള്ള അതേ വാല്യൂസ് തന്നെയായിരിക്കും അതിന് ശേഷം വരിക. കാരണം അവിടെ അതെന്താണ്? പീരിയോഡിക് ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, സോ പീരിയോഡിക് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് എഴുതാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്താ എഴുതാം? അപ്പോൾ therefore we can write x of k as x of k equal to g of k plus WNK h of k. ഇത് ഏത് ഡ്യൂറേഷനിലാണ്? നമ്മൾ 0 k equal to 0 1 up to n/2 മൈനസ് 1 വരെയുള്ള ഡ്യൂറേഷനിൽ. ഇനി അടുത്ത ഡ്യൂറേഷനിലും അത് എന്ത് തന്നെയാണ്? ഇത് പീരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടി അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ജി എന്നുള്ളതിനെ എന്ന് എഴുതാം? ജി കെ പ്ലസ് n/2. ഇനി ബാക്കി n/2 ആണ്. ഇപ്പോൾ n/2ൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കാണല്ലോ പ്ലസ് n/2 എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരണം. ഇത് എന്ത് വരും? WNK എച്ച് ഓഫ് അവിടെയും എന്ത് വരും? കെ പ്ലസ് n/2. കാരണം പീരിയോഡിക് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കെയുടെ വാല്യൂസ് എന്താണ്? ഇതിന് ശേഷമുള്ള വാല്യൂസ് n/2 തൊട്ടിട്ട് n/2 ടു ഏതുവരെ? n-1 വരെ. ഓക്കെ,
അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനെ എഴുതാം, എക്സ് ഓഫ് കെനെ എഴുതാം. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് കെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി ജി ഓഫ് കെ എച്ച് ഓഫ് കെ ഇടുക. ജി ഓഫ് കെയും എക്സ് ഓഫ് കെയും എച്ച് ഓഫ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ n/2 പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടി ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് കെ എന്നുള്ള ഒരു n പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടിനെ നമ്മൾ രണ്ട് n/2 പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടീസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആക്ച്വൽ എൻ പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടി ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ ആ ആക്ച്വൽ എൻ പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടീനെ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നത് എൻ പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടി ആയിട്ടാണ് ഫൈനലി കിട്ടേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ എൻ പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടി നമ്മൾ എന്താക്കി, രണ്ട് n/2 പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടി ആക്കി. ഒരു n/2 പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടി ഇവിടെ, ഒരു n/2 പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടി ഇവിടെ. ഫസ്റ്റത്തെ n/2 പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വാല്യൂസിനാണ്, E1 പാർട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതും രണ്ടാമത്തെ ഏത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഓഡ് പാർട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. E1 പാർട്ട് എക്സ് ഓഫ് 0, എക്സ് ഓഫ് ടി, എക്സ് ഓഫ് 4 അങ്ങനെ n-2 വരെ ഇവിടെ ഓഡ് പാർട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോംസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത്, ജി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ എച്ച് എന്നുള്ള പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജി എന്നുള്ള ഒരു n/2 പോയിന്റ് പോർഷനും പിന്നെ എച്ച് എന്നുള്ള ഒരു n/2 പോർഷനും. ഇനി അതിനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എൻ പോയിന്റ് കമ്പൈനിങ് അൽഗോരിതം വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, നമ്മളെ ഫൈനൽ ട്രാൻസ്ഫോം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ എൻ പോയിന്റ് അൽഗോരിതം എന്ത് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ n/2 പോയിന്റ് എത്തി, അതിന് n/4 n/8 ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എന്താ കോംപ്ലക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണോ എല്ലാം നടക്കുന്നത്, കോംപ്ലക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് പറയാം. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഈറ്റ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, η1 എന്നാണ് വിചാരിക്കുക, ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നത്, n/2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് വീണ്ടും ഒരു n/2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് n എന്ന് വരും. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു n പ്ലസ് n സ്ക്വയർ ബൈ 2. ഇത് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം. ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് ടേം is the number of complex multiplication for direct calculation of n/2 point DFT. So ഒരു n point DFT യുടെ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്കറിയാം, അതിൽ വേണ്ടത് n സ്ക്വയർ കോംപ്ലക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് n/2 പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് n/2 സ്ക്വയർ കോംപ്ലക്സ്, കാരണം ഒരു ജി ഓഫ് കെ കാണല്ലോ. അപ്പോൾ ജി ഓഫ് കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതേപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയും വേണം എച്ച് ഓഫ് കെയും കാണാം. അപ്പോൾ രണ്ടും n/2 പോയിന്റ് DFTs ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വലി n/2 സ്ക്വയർ വരും, മറ്റേതിൻ്റെയും n/2 സ്ക്വയർ വരും. ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ടേമും കൂടി ഉണ്ട്. അതെന്തിനായിരിക്കും, നമ്പർ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ എൻ പോയിന്റ് കമ്പൈനിങ് ആൾജിബ്ര. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു കമ്പൈനിങ് ആൾജിബ്ര പറഞ്ഞല്ലോ. സോ ആ കമ്പൈനിങ് ആൾജിബ്രയ്ക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന കോംപ്ലക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇത്. ഇപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് n+n/2 സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തത്. എൻ പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടിനെ ചെറുതാക്കി എന്തായിട്ട് മാറ്റി, n/2 പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടി ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, രണ്ട് n/2 പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടീസ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്താ, n/2 പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ n/2 പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടീസിനെ n/2 പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടീസിനെ നമ്മൾ എന്താക്കാൻ പോവായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത്, n/4 പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടീസ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ സോ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു, ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺക്വർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ എന്തുണ്ട്, ജിയും എച്ചും ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ജി ഓഫ് കെ എന്നുള്ളതിനെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തോടെ പറഞ്ഞു ജി ഓഫ് 0, ജി ഓഫ് 1, ജി ഓഫ് 2, ജി ഓഫ് 3 അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ജി ഓഫ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ജി ഓഫ് കെ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ആർ ഈക്വൽ ടു എന്താ 0 to n/2 - 1. കാരണം n/2 പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടി ആണ് മറക്കരുത്, n/2 - 1. ഇവിടെ ഞാനിതിനെ ജി ഓഫ് ആർ എന്ന് എഴുതുന്നു ആ സീക്വൻസിനെ. അപ്പം ജി ഓഫ് കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത്. ജി ഓഫ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോം ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്, തൽക്കാലം ജി ഓഫ് ആറിൻ്റെയും, അതേപോലെ എച്ച് ഓഫ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഓഫ് ആറിൻ്റെയും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത്. കാരണം അവിടെ നമ്മൾ വാരിയബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ആറാണ്. ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ജനറൽ ഫോമിൽ എഴുതുന്നത് മാത്രം ജി ഓഫ് ആർ w n/2, അത് തെറ്റിക്കരുത്, w(n/2) kr ആണ്. കാരണം n/2 പോയിന്റ് ഡി എഫ് ടി ആണ്. ഇപ്പം ഇതിനെ വീണ്ടും നേരത്തെ ചെയ്താറുന്ന പോലെ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്താക്കാം, E1 പാർട്ടും ഓഡ് പാർട്ടും ആയിട്ട് എഴുതാം. അപ്പോൾ അത് എഴുതുമ്പോൾ വേറൊരു വാരിയബിൾ എഴുതണം മാത്രം, L എന്ന് എടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. എന്നിട്ട് L മറ്റോടത്ത് എടുത്തപ്പോൾ 2L കൊടുക്കേണ്ടി വരും,
അവിടെ എടുത്ത പോലെ ഇവിടെ എന്തെടുക്കേണ്ടി വരും 2L എടുക്കേണ്ടി വരും OE1 ആൻഡ് 2L പ്ലസ് 1 എടുക്കേണ്ടി വരും ഏതിന് ഓഡിന്. ഇത് E1 പാർട്ടിനാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഏത് പാർട്ടിനായിരിക്കും ഓഡ് പാർട്ടിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ എഴുതുന്നില്ല, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണ്. സിഗ്മ L ഈക്വൽ ടു 0 ടു എത്ര പോയിന്റ് ആവും പകുതി അല്ലേ ആക്കണം n/4 ആവും. n/4 മൈനസ് 1 g ഓഫ് 2L മറ്റേത് എന്തായി മാറും WN/2 ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 2KL ആവും. 6 മാറ്റിയിട്ട് 2L എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ പ്ലസ് സിഗ്മ അടുത്ത ടൈം എന്ത് വരും L ഈക്വൽ ടു 0 ടു n/4 മൈനസ് 1 g ഓഫ് 2L പ്ലസ് 1 W ഇത് n/2 K 2L പ്ലസ് 1. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇനി വീണ്ടും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്തെന്ന് വരും സിഗ്മ L ഈക്വൽ ടു 0 ടു n/4 മൈനസ് 1 മാറ്റില്ല g ഓഫ് 2L തന്നെ മാറ്റില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ഈ 2 കൂടി താഴത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ എന്താവും WN/4 KL എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് മറ്റേതിൽ നേരത്തെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത പോലെ ഇവിടത്തേലും പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം എന്താ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കിയിട്ട്. സോ ഇത് n/2 എന്നാണ് വരിക n/2 K സിഗ്മ L ഈക്വൽ ടു 0 ടു n/4 മൈനസ് 1 g ഓഫ് അത് മാറ്റൊന്നുമില്ല 2L പ്ലസ് 1 ഇവിടെ നമുക്ക് മറ്റൊരുത്ത പോലെ തന്നെ എഴുതാം n/4 KL. ഓക്കെ അപ്പം ഇത് വീണ്ടും എന്തായി n/4 DFTs ആണ്. അപ്പം ഞാൻ വേറെ പേര് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രം ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി A ഓഫ് K പ്ലസ് WN/2 K ഇവിടെ തന്നെ എന്ത് കൊടുക്കാം B ഓഫ് K. ഇവിടെ എന്തിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഈ K എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊട്ട് എന്ത് വരെ ആയിരിക്കും 0 1 മറ്റോടത്ത് n/2 ആയിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ എന്തായിട്ടുണ്ട് n/4 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ n/4 മൈനസ് 1 വരെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തു എക്സ് ഓഫ് കെ എന്നുള്ളത് നമ്മളെ DFTനെ മാറ്റി G ഓഫ് കെയും H ഓഫ് കെയിലേക്ക് ആക്കി n പോയിന്റിനെ മാറ്റി n/2 ആക്കി. ആ G ഓഫ് കെ എന്നുള്ളതിനെ വീണ്ടും ഇതാക്കിയിട്ട് എന്താക്കി ഈ G ഓഫ് കെനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതാക്കി രണ്ട് n/4 DFTകളാക്കി A ഓഫ് കെയും B ഓഫ് കെയും. ഇനി അവിടെ ചെയ്താർന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പകുതി പോർഷനേ വരുള്ളൂ. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ പോർഷന് നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും പീരിയോഡിസിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് എഴുതാം. ഇത് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എച്ചിനെയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സിയും ഡി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് വീണ്ടും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം നമുക്ക് താഴേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെന്ന് എഴുതാം G ഓഫ് കെ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു രണ്ട് കേസുകളും ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നു. ഒന്ന് ഇപ്പം എഴുതി തന്നെ A ഓഫ് കെ പ്ലസ് WN/2 K B ഓഫ് കെ അത് ഏതാ കണ്ടീഷൻ K ഈക്വൽ ടു 0 1 അപ് ടു ഏത് വരെ വരും n/4 മൈനസ് 1. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ബാക്കി n/2 ആണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ വരിക. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പീരിയോഡിസിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ A ഓഫ് കെ പ്ലസ് n/4 ആണ് ഇവിടെ വരിക. മറ്റോടത്ത് n/2 ആയിരുന്നു പ്ലസ് WN/2 K B ഓഫ് കെ പ്ലസ് n/4 ബാക്കിയുള്ള ഡ്യൂറേഷൻ K ഈക്വൽ ടു ഏതാ n/4 തൊട്ടിട്ട് ഏത് വരെ വരണം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള n/2 മൈനസ് 1 വരെ എത്തണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഏത് G ഓഫ് കെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏതിൻ്റെയും എഴുതാം H ഓഫ് കെ. അത് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഈ സിയും ഡിയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രം. അപ്പോൾ അത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ എന്ന് എഴുതാം C ഓഫ് കെ പ്ലസ് WN/2 K D ഓഫ് കെ ഏത് ഡ്യൂറേഷനിലാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റത്തെ ഡ്യൂറേഷൻ K ഈക്വൽ ടു 0 1 അപ് ടു n/4 മൈനസ് 1. അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ C ഓഫ് കെ പ്ലസ് n/4 പീരിയോഡിസിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നു WN/2 K D ഓഫ് കെ പ്ലസ് n/4 ബാക്കിയുള്ള ഡ്യൂറേഷൻ K ഈക്വൽ ടു n/4 ടു ഏതാ n/2 മൈനസ് 1. ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്നറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം ആഫ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ഡെസിമേഷൻ ഇൻ ടൈം. ഇതിന് ശേഷമുള്ള ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം അത് ഞാൻ കാണിക്കാം. അതിവിടെ വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഓക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം വരാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോ ഡയഗ്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ആദ്യം n-നെ n/2 ആക്കി. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത് n/2 അറിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ n/2നെ പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എന്താക്കി n/4ഉം n/4ഉം ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഏതിൻ്റെയാണ് നമ്മളുടെ ജിയുടെ ആണ് G ഓഫ് കെൻ്റെ ആണ്. പിന്നത്തെ രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ
എച്ച് ഓഫ് കെൻ്റെ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഇതിനെ പേര് വിളിച്ചത് എ എന്നും ഇതിനെ ബി എന്നും വിളിച്ചു. അതേപോലെ ഇത് സിയും ഇത് ഡിയും ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലും നേരത്തെ പോലെ നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് എന്ത് എഴുതാം, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ നമ്പർ. ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ η2 ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ 4 എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, n/4 DFTs വരുന്നുണ്ട്. സോ 4 ഇൻറ്റു എന്ത് വരും, n/4 സ്ക്വയർ വരും. കാരണം ഓരോ n/4 DFTക്കും n/4 സ്ക്വയർ ആണ്. അതേപോലെ 4 എണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും, 4 എണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് 4 എണ്ണം വരും, 4n/4 സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇനി ഒരു എന്ത് വരും, 2 ഇൻറ്റു n/2 ടേമും വരും പ്ലസ് n ടേമും വരും. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു n²/4 പ്ലസ് 2n. ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നെസസറി ഫോർ ഡയറക്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് 4n/4 DFTs ആണ്. വൈൽ ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് third terms represents the number of complex multiplication needed for the combining algebra. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് അടുത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ കമ്പൈനിങ് ആൾജിബ്ര ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ n/4 ആണ് DFT ഉണ്ടാക്കിയത്. n/2ലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ 2n/2 കമ്പൈനിങ് ആൾജിബ്ര ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയാണ് 2n/2 വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വീണ്ടും ഏതാ n പോയിന്റ് കമ്പൈനിങ് ആൾജിബ്ര വേണം. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കേസിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ ഈ കേസിലത്തെ കോംപ്ലക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ കേസിലത്തെ കോംപ്ലക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ n/4 എന്നിനെ എന്താക്കി, എന്നിനെ n/2 ആക്കി, n/2നെ n/4 ആക്കി. അങ്ങനെ ഇത് ഇനി വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും. വി കണ്ടിന്യൂ ദിസ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെസിമേഷൻ അൺടിൽ വി എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് വാട്ട് ടു പോയിന്റ് DFT എത്തുന്ന വരെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് വുഡ് റിക്വയർ p-1 സ്റ്റേജസ്. ലൈക്ക് നമുക്ക് ഒരു മൊത്തത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ഒരു p-1 സ്റ്റേജസ് ആണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം ഓർമ്മ വിചാരിക്കുന്നു, n = 2p ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം p-1 സ്റ്റേജസ് വരും. അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എഴുതാം p = എന്താണ്, log n⁻², ആണ് അല്ലേ. ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ എന്ത് വരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കോംപ്ലക്സ് multiplications will be equal to n log n എന്ന് വരും. There are log n⁻², stages. അത്രയും സ്റ്റേജസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് സ്റ്റേജസ് വരുന്നല്ലോ. ആൻഡ് ഈച്ച് സ്റ്റേജ് ഹാസ് n കോംപ്ലക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് n ടൈംസ് എന്ത് വരുന്നത്, log n⁻² വരുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എന്തായി, ഇപ്പോൾ നോർമൽ DFT കാൽക്കുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ, DFT ആണെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു n² ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ n² നിന്ന് ഇതിപ്പോൾ എവിടേക്ക് എത്തി, n log n⁻². ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അതാണ് അതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരു ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെയാണ് ഒരു കൺസെപ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് പോവുക. സോ ഫൈനലി ഇങ്ങനെ പോയി ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്, എന്താ 2 പോയിന്റ് DFTകളിലേക്ക് എത്തി. ഫൈനൽ നമുക്ക് എൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നിലേക്കാണല്ലോ പോകുന്നത്. നമ്മൾ വരച്ചതിന് നേരെ ഓപ്പോസിഷൻ. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ n പോയിന്റ് DFT വരുന്നത്. ആ n-ന് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താക്കി, n/2 ആക്കി, പിന്നെ അതെന്താക്കി n/4 ആക്കി. അങ്ങനെ പോയി ഏറ്റവും അവസാനം ഏതിലേക്ക് എത്തും, 2 പോയിന്റിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബേസിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എന്തിൻ്റെ കേസിൽ 8 പോയിന്റ് DFTയുടെ കേസിൽ ഇത് എങ്ങനെ വരും, ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ശരിക്കും ഇത് വരുന്നത്. നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വലുത് ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ കേസുകളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു 8 പോയിന്റിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുക. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇത് x0, x4, x2, x6 ആണ്. ആദ്യത്തെ പോർഷൻ നമ്മളുടെ ഈവൻ പോർഷൻ ആണ്. ഫസ്റ്റത്തെ പോർഷൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈവൻ പോർഷനും, പിന്നെ അതായത് ആദ്യത്തെ ഇത്രയും പോർഷൻ നമ്മളുടെ
ഏതാണ് E1 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇത്രയും പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ E1 പാർട്ടും ഇപ്പുറത്തെ ഓഡ് പാർട്ടും ആണ്. അപ്പോൾ 8 പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 8 പോയിന്റിൻ്റെ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ 8നെ നമ്മൾ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെ ബട്ടർഫ്ലൈ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് പറയുക. അതായത് ഇങ്ങനെ കുറേ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസ് ആണ് വരിക. അപ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈ 8ഉം ബേസിക് ബട്ടർഫ്ലൈ വരും. അവിടുന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ 4ലേക്ക് പോകുന്നു, 4ലേക്ക് പോകുന്നു. പിന്നെ കമ്പൈനിങ് അൽഗോരിതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളാണ്. സോ ഫൈനലി നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇവിടെ കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ബേസിക് ബട്ടർഫ്ലൈ എന്താണെന്നുള്ളത് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുന്നു, എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ബാക്കി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു ബേസിക് ബട്ടർഫ്ലൈ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാം. ബട്ടർഫ്ലൈ എന്നാണ് ഞാൻ പറയാം. ബേസിക് ബട്ടർഫ്ലൈ സ്ട്രക്ചർ ഇതേപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് ഇപ്പോൾ എയും ബിയുമാണ് ഒരു പോയിന്റിലത്തെ രണ്ട് വാല്യൂസ് എങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ആരോസ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് മുന്നിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഈ എ ഡയറക്റ്റ് ഇത് 1 ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ 1 ആണ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതും 1 എന്നുള്ളതിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും, എ എന്ന് പറയുന്ന വരും. പിന്നെ ബി ഈ ഒരു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, WN പവർ R ആ ടേം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ A+BWNR എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും. അതേപോലെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എ താഴത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്, ബിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് WNR+N/2 വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ N/2 ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയും വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കാണിച്ചതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ്. ഒന്ന് A+BWNRഉം പിന്നെ A+BWNR+N/2 ആണ് വരുന്നത്. ആ പീരിയോഡിക്സ് എന്നുള്ള സംഭവം അവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒബ്സർവേഷൻസ് കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, E1 പാർട്ടും ഓഡ് പാർട്ടുമാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലത്തെ ഇൻപുട്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബിറ്റ് റിവേഴ്സ്ഡ് ഓർഡറിലാണ്. നോക്കി നോക്കുക. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ള X(0) അല്ലേ, ആദ്യത്തെ ഇത് X(0), പിന്നെ X(4), X(2), X(6) എന്നുള്ള ഓർഡറിൽ, അല്ലാണ്ട് X(0), X(1), X(2) ആ ഓർഡറിലല്ല പോണ്. 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിനെ നമ്മൾ 3 ബിറ്റ് ആണല്ലോ വരില്ല, 8 എണ്ണല്ലേ. 0 0 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനു കിട്ടാൻ പോകുന്നത് 0 0 0 തന്നെയാണ്. അത് ഈക്വലന്റ് തന്നെയാണ്, 0 ആണ്. സോ ശരിക്ക് രണ്ടാമത്തെ വരേണ്ടത് 0 0 1 ആണ്, അതായത് 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട്. പക്ഷെ ബിറ്റ് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാവും 1 0 0 എന്നായി മാറും. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വൽ കേസിൽ ഇത് ബിറ്റ് റിവേഴ്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ പുറത്ത് എഴുതണ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതെന്താ വരിക, 4 ആണ് വരിക. അതേപോലെ നമുക്ക് 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അറിയാം, 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ 0 1 0 ആണ്. അതിനെ ബിറ്റ് തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരാറുണ്ട് 0 1 0 ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെയാണ് 2 തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഓർഡർ വന്നിട്ട് നോക്കുക 0 4 2 6 അങ്ങനെ പോകണം. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ബ്ലോക്ക് ഇൻ ദിസ് ഡയഗ്രാം ഈസ് കോൾഡ് ദ ബട്ടർഫ്ലൈ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ബേസിക് ബ്ലോക്കിനെ ഇതിലത്തെ എന്തെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈ. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ താഴത്ത് ആ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ പവർ R of WN is variable and depends upon the position of the butterfly. ആ ബട്ടർഫ്ലൈ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് ആ പൊസിഷനനുസരിച്ച് എന്തിൻ്റെ പവർ WN ഈ R എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് എത്ര പോയിന്റിലേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ 16 16 8 4 അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ വാല്യൂസ്, അതായത് ഫൈനൽ നമ്മളുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. അത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്, കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് ആൻസർ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ ഈസ് ഇൻ കറക്റ്റ് ഓർഡർ അല്ലേ. കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ ആൻസർ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ബിറ്റ് റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബേസിക് ബട്ടർഫ്ലൈ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ഈ ബേസിക് ബട്ടർഫ്ലൈ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും അധികമൊന്നും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഒന്നും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. അതെങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് WN R+N/2 ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ശരിക്ക്. നേരത്തെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ e⁻⁻j
2 പൈ ബൈ എൻ, പിന്നെ എന്താണോ സാധനം എന്നാണല്ലോ എഴുതാറ്, അപ്പോൾ അതെന്താ വരിക ആർ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു ആൻഡ് ആർ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു ആണ് വരും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തതിന് ശരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്താ, ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ 2 പൈ ബൈ എൻ ആർ ഇൻറ്റു അടുത്തത് എന്ത് വരും, ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ പൈ ആണ് വരിക. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താ -1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എന്ന് എഴുതാം ഡബ്ല്യു എൻ ആർ, കാരണം ഈ സാധനം നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു എൻ ആർ ആണ്. അപ്പോൾ അതൊരു മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൻ ആർ, അതായത് ഡബ്ല്യു എൻ ആർ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടുവിനെ പകരം നമുക്ക് വെറുതെ എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി, മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൻ ആർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് എൻ ആർ തന്നെ മതി താഴത്തതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് മാറിയിട്ട് എന്താവും, മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ദിനം ഒന്നും കൂടി എന്താക്കിയിട്ട് എഴുതാം, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അതായത് പുതിയൊരു ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. അതായത് ഈ ഇടയിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വേണ്ട, ഡയറക്റ്റ് ബിക്ക് തന്നെ എന്ത് കൊടുക്കാം, ഡബ്ല്യു എൻ ആർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. കാരണം ഡബ്ല്യു എൻ ആർ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടുവിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല, രണ്ടിലും എന്തെന്നെ വരുള്ളൂ, ഡബ്ല്യു എൻ ആറിനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇതിനൊന്ന് മാറ്റി വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക നമ്മൾ നോക്കാം. നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈനെ ഒന്നും കൂടി മാറ്റി വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അതന്നെ എ ബി, ഇവിടെ എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്, എ പ്ലസ് ബി ഡബ്ല്യു എൻ ആർ ആണ് വരേണ്ടത്. ഇവിടെ എന്താണ് എ മൈനസ് ബി ഡബ്ല്യു എൻ ആർ ആയി, കാരണം നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഡബ്ല്യു എൻ ആർ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൻ ആർ ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടിലും വരേണ്ടത് എന്ത് തന്നെയാണ്, ബി വൃത്തിക്ക് എഴുതാം, ഇവിടെ മൈനസ് ബി ഡബ്ല്യു എൻ ആർ ട്രിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് മറക്കരുത്, ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആണ് അത് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ആരോ മാത്രം വേണമെങ്കിൽ 1 ഇടാന്ന് മാത്രം, 1 ആണ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും എന്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല, ഒന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പകരം ഈ ഡബ്ല്യു എന്നിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ എവിടെ കൊടുക്കും, ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും. അതായത് ഇവിടെ മാത്രം വെച്ചാൽ മതി എന്ത്, ഡബ്ല്യു എൻ ആർ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ആണല്ലോ, പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് വരണം, മൈനസ് വരണം. അപ്പോൾ ആ മൈനസ് നമ്മൾ എവിടെ ഇടും, താഴത്തും മൈനസ് ഇടും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എയും ബിയും, ഇവിടെ മേലെ 1 താഴെ -1, മേലെ ഒന്നുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ 1 എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇത് താഴത്തെ എന്ത് വേണം, ഡബ്ല്യു എൻ ആർ. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി ഡബ്ല്യു എൻ ആറും വരും, എ മൈനസ് ബി ഡബ്ല്യു എൻ ആറും വരും. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ. പിന്നെ ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ബുക്കിലൊക്കെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഇല്ലാണ്ടും വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല, നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാം. ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഇല്ലാണ്ട് വരയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ഇത് ബട്ടർഫ്ലൈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ് മാത്രമായിട്ട് മാറിയിട്ടാണ് വരിക. അപ്പോൾ അതിൽ മാത്രം നമുക്ക് എഴുതേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് എന്താ നമ്മളുടെ എയും ഇത് നമ്മുടെ ബിയും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ കിട്ടണം, എ പ്ലസ് ബി ഡബ്ല്യു എൻ ആർ വരണം. ഇവിടെ എന്ത് വരണം, എ മൈനസ് ബി ഡബ്ല്യു എൻ ആർ വരണം. അപ്പോൾ ഈ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എവിടെ നടക്കണം, ഈ ആരോൻ്റെ മുകളിൽ വേണം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലേ. ഇവിടെ എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഡബ്ല്യു എൻ ആർ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇവിടെ എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും, മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൻ ആർ വെച്ചിട്ടും, സോറി ഇവിടെ ഇല്ല, ഇവിടെ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു എൻ ആർ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇവിടേക്ക് എന്ത് വരണം, എ മൈനസ് ബി ഡബ്ല്യു എൻ ആർ വരത്തക്ക രീതിയിൽ. തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട, ഈ ഒരു സാധനം ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ജനറലി ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു, ദ നമ്പർ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് DIT-FFT അൽഗോരിതം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് കൂലി ടു കീ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി മാറി എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, n/2 log to the base 2 n ആയി മാറും. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾസോ സിൻസ് ദെയർ ആർ ഓൺലി 2 അഡീഷൻസ് പെർ ബട്ടർഫ്ലൈ, ഓരോ ബട്ടർഫ്ലൈക്കും നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത്, 2 ഇതിപ്പോൾ നമ്മളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറാണ് കേട്ടോ. ഓരോ ഇതിനും 2 അഡീഷനാണ് വരുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൊത്തം n/2 ബട്ടർഫ്ലൈസ് പെർ സ്റ്റേജ് ആണ് വരുന്നത്. മൊത്തം അങ്ങനത്തെ എത്ര സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, n സ്റ്റേജ് വരുന്നുണ്ട്, അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ എത്ര അഡീഷൻ വരും, n log n to the base 2 അഡീഷൻസും ആണ് ഇതിൽ റിക്വയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള
കാര്യങ്ങൾ ഏതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് DIT ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡെസിമേഷൻ ഇൻ ടൈം FFT ഡെസിമേഷൻ ഇൻ ടൈം ഫാസ്റ്റ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ കേസിൽ. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ഇതിലെ സ്പീഡി കമ്പ്യൂട്ടേഷനാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡി കമ്പ്യൂട്ടേഷനാണ് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമിൽ ഇപ്പോൾ DIT ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. വേറെയും ഇതിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിഡക്ഷൻ ഇൻ സ്റ്റോറേജ് ആണ്. റിഡക്ഷൻ ഇൻ സ്റ്റോറേജ്, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ സ്റ്റോറേജ് വരുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ അൽഗോരിതം സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് അൽഗോരിതം ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ആ സാധനങ്ങളെ പിന്നെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല, അത് അവിടെ ഒഴിവാക്കി കളയാം. അതായത് ഈ സ്റ്റേജ് ഇൻവോൾവ്സ് ഓൺലി n/2 ബട്ടർഫ്ലൈസ് and these butterflies operate on a pair of complex numbers and produce another pair of complex numbers. Once the output pair is calculated, we don't need the input pairs anymore അല്ലേ. അപ്പോൾ അതാണ് സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വന്ന ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രം മതി. ആൻഡ് once we obtain output at a stage, we don't need the inputs anymore അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇൻപുട്സിനെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റോറേജിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കുറയ്ക്കാം, സ്റ്റോറേജ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഹെൻസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് പെയർ ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ സെയിം ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ദ ഇൻപുട്ട് പെയർ. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്, ഔട്ട്പുട്ട് പെയർസ് ക്യാൻ ബി stored in the same input locations അല്ലേ. സോ വേറൊരു നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, മെമ്മറി ലൊക്കേഷനും ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇൻ പ്ലേസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കുറയ്ക്കും അവർ, ഇതിൻ്റെ മെമ്മറി യൂസേജും കൂടിയും കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത്. വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി കാണിക്കാമെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മുന്നത്തെ ഈ സാധനങ്ങൾ മതി. ഇപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇൻപുട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇനി അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇടാം എനിക്ക്. അപ്പോൾ ആ മുന്നത്തെ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇതും വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഈ ലൊക്കേഷനിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആരനിടാം, ഇതിനിടാം, മറ്റേ ലൊക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആരനിടാം, ഇതിനിടാം, എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇടാം, അങ്ങനെ പോകാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻ പ്ലേസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഭയങ്കരമായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇത്രയാണ് ഈ ഡെസിമേഷൻ ഇൻ ടൈം അൽഗോരിതം ഫാസ്റ്റ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. അതേപോലെ ഡെസിമേഷൻ ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി അൽഗോരിതം ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. ഈ അൽഗോരിതം പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല അതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ വരുമ്പോൾ. പക്ഷേ ഇതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക.